दे प्यारिओ, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। एक लघु कथा है कि जब सूरज पहली बार अस्तन लगा सी तो ज्यों ज्यों वो अपना पंध मुका रहा सी, चानन घट रहा सी। चानन घट रहा सी, हनेरे की आमद के निशान प्रगट हो रहे सी। तो कहते हैं लोकां च हाहाकार मच रही सी कि सूरज छिप जाऊगा, हनेरा पसर जाऊगा, किसी नूं कुछ दिसू ना तो साडा की बनूगा। दुनिया फिक्रमंद सी, पर सूरज अस्त्या। हनेरे ने अपना जोर विखाउण लई धरती ते पैर पाया, पर कहंदे दूर किसी झोंपड़ी चों एक दीपक ने सिर चुकिया। उसने कहा कि मैं हनेरे नूं चैलेंज करदा, होर कुछ नहीं ते अपने आले दुआले तां मैं इस नूं नहीं लागे लगन दियांगा, अपने आले दुआले तां चानन कायम करांगा। तां उस दीपक नूं देख के कहंदे हर झुग्गी झोंपड़ी च एक दीपक उठिया। तो दुनिया हैरान रह गई कि इन्हां दीपकां ने हनेरे नूं पसर नूं रोकिया ते लोग देख सके। तो मैं समझदा कि अज जदों एक हनेरा पूरे जोर दे नाल सच दे उत्ते फतेह पाउण लई ललकार रहा है, तां होर कुछ नहीं तो मैं कहूँगा अनखीला पंजाब एक दीपक दी न्याई इस नूं चैलेंज कर रहा है। ते अरदास करदा कि सतगुरु इस जोत नूं जगदी रखे। सो ये स्पीच सरदार जसवंत सिंह खालड़ा की डैक्सी रोड के उपर जोड़ा गुरुद्वारा साहब है टोरंटो अंटारियो कैनेडा दे विच है। तो वो जिस ढंग दे नाल समझा रहे ने कि हनेरे नूं चैलेंज करना अज भी की कुछ हो रहा है। हनेरा की है? हिंदुस्तान वालों किया गया प्रोपेगंडा। तुहाडियां बच्चियां नूं चक चक के कतल कर दिता गया, लवारस लाशां कह के साड़ दिता गया, जिहड़ा कि हिंदुस्तान का कानून और दुनिया का ला भी कहता है कि चाहे कोई किड्डा भी वड्डा कातल ही क्यों ना होवे, कोई जिड्डा मर्जी वड्डा कोई जिहड़ा उन्हें जुर्म कीता होवे, अगर वो पुलिस के नाल किसी मुठभेड़ दे विच मारिया भी जाता है, एट द एंड उसकी जिहड़ी डैड बॉडी है उसके परिवार नूं दित्ती जाती है। सो ईवन कोई बंदा ने किन्ने भी कतलेआम किया होवे, किड्डा भी वड्डा क्राइम किया होवे, उसनूं फांसी की सज़ा भी जो हो जाती है तो उस तो बाद भी उसकी डैड बॉडी जिहड़ी है उसके परिवारां नूं दित्ती जाती है। सो असीं हिंदुस्तान दियां ब्लैक एंड मूवीज़ और दूजियां तीजियां सानूं दिखाया जाता रहा जी भगत सिंह की बॉडी नहीं दित्ती गई, वो गन्नियां दा कमाद जी उत्थे करता इत्थे करता। तो सानूं ऐ लगदा सी जी गोरे बड़े जिहड़े ज़ालम आ, गोरे बाहरों आए सी, गोरे साडे ते राज करदे सी, गोरे जे गोरे वो। ते आ जिहड़े भूरे आ इन्हां ने लाशां साडियां लवारस लाशां कह के एक भगत सिंह नहीं लखां भगत सिंह साड़ दिता, मार दिता। लानत अज भी जिहड़े उन्हां दे कानून, उन्हां दीयां अदालतां, उन्हां दे संविधान, उन्हां दे झंडे नूं सिर ते चुक्की फिरदे ने कि पता नहीं उत्थों सानूं कोई इंसाफ दी चिड़िया लभूगी, नहीं लभनी। सो खालड़ा साहब उस दीपक दी उस दीवे की गल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान दे उस प्रोपेगंडे नूं, हिंदुस्तान दे उस मीडिया नूं एक अणखीला पंजाब नां दा जिहड़ा दीवा है वो चैलेंज करदा। सो अणखीला पंजाब टोरंटो दे विच चलण वाला ਉਹ टीवी चैनल सी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ कौम की गल ठोक के करदा सी। सो अज देखो अणखीला पंजाब बंद है
ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਚਗਲੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਗਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਲ ਪਲਾਨ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗੁਲਾਮੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਦੀਵਾ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੰਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲਬ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ, ਮੋਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ, RSS, ਬਾਦਲ। ਕਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ? ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜਾ ਸੈਣੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਦਿਓ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਜੱਗ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਲਾਤੀ, ਸਾਡੀ ਅਜੀਤ ਨੇ ਲਵਾਤੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਤਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੁੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਸੇਫ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਨੈਕਸਟ ਕਲਿੱਪ ਡੈਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ
ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸੇ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿ ਭੰਡ ਬਣੂਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਹਿਰਾ ਬਣੂਗਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣੂਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ, ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ, ਆਪਸੀ ਸਾਨੂੰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਕਾਤਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਕਾਤਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ USMI ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੈਕ ਔਨ USMI ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਮੁੱਠ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਵੱਢ ਲਓ। ਸੋ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, 400 ਯੂਨਿਟ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਤਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਕਾਤਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਲਿੱਪ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ NDP ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ UNO ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਆ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ CBI, TBI, GBI ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਤਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ NIA ਆ ਗਈ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ,
ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਭੜਕਾਏ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰ ਧੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਤਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਵੰਡਤੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਉਣਾ ਉਹ ਲੰਘੀ ਜਾਓ। 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 25 ਧਾਰਾ 20 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿਓਗੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਿਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਬਲਾਸਟ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੋ, ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ। ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆ ਝੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦਾ ਆਨ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮੌਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੰਡ ਸਿਉਂ ਭਗਤ ਸਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਸਿਉਂ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਖੈਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੌਕਰ ਖੜੀ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਓ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਅਸੀਂ 8-10 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ 2-4 ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ 6017 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ % ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗਰਮੇਜ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਣੋਚਲ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਤਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ, ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭਈਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਜਰੀਵਾਲ ਕੰਜਰੀਵਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਕਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪਸ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਮੌਕੇ ਦਾ DGP KP ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਟੂਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ DGP ਗੁਪਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ DGP ਗੁਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਤਲ ਕੰਟਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹਵੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਾਤਲ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਗਨ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਗਨ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ USA, they are talking ਅੰਡਰ ਦਾ USA ਲਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ UNO ਦੇ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਆਪ ਛੱਡੀਏ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਲਿੱਪ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਜਰਵਾਣਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਹਰੇਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸਿਜ ਕੁਲੀਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਬਾਊਟ 50,000, ਅਬਾਊਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੋ ਉਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਪੰਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਕ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ 1947 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਕ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਸੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂਰ ਕਾਲ ਟੂਡੇ, ਇਫ ਨਾਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੁਮਾਰੋ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹੋਈਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਜੇ, ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਜੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਵਾਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਕੇ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਲਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 2 ਫਲਸਫੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕਸੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਲਸਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਲਸਫੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 3 ਸਦੀਆਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਲਸਫੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ,
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖੁੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਰਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬੇਸਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਿਰਜੋ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਦੀ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਕਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੜਛਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਲ ਹੀ ਵਰਤਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗਾ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੰਡੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਖਿਚਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ IQ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਧਰਮ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਪੱਗ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਈਆ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੀਲਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 60 ਕੰਟਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੰਨਣ, ਮਾਸੀ ਤਾਈ ਕਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ RSS ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ PS ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਇਸ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਛ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ 2-2 4-4 ਕਿੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਵਾਲਣ ਹੋਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ RSS ਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਪੌਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੌਰਨ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਂਗਰੀ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਏਕੜ ਜਾਂ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ? ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ? ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, 50 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਟਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਟਾਈ ਲਾਈ ਸੀ ਓਏ, ਕਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ TV 84 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ। US ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ Facebook ਪੇਜ ਰੋਜ਼ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, YouTube ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨੇੜ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਅਣਖੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰ ਗਾਉਣ। ਬੈਠਿਆਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਨੇ, 3 ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨਿਓ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
नादर शाह ने जब दिल्ली ते हमला किया, उन्हें इन्ना जुल्म किया, इन्ना जबर किया कि उसकी अपनी आत्मा भी कंबन लगी। तो शाम को वह कहन लगा अपने सेनापतियों को कि आप छेती वापस चले जाइए, जिन्ना जुल्म किया है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ इतिहास च जिन्ना वध जबर किया है उन्ने वध नजराने भेंट किए ने, ते तू देखेगा कल नूं की होऊगा। ते भराओ मैं फिरका परस्ती के आधार पर नहीं कह रहा, यह हिस्टोरिकल सच्चाई है कि अगले दिन नादर शाह के दरबार दे विच नाले बहु बेटियां नूं नचाया गया, नाले नजराने भेंट किए गए, नाले शुकराने भेंट किए गए। एक वो भी पंजाब है। तो तिना पंजाबां दे हिस्से ने, तीन तरह के पंजाबी ने। एक वो भी पंजाब है जिन्हें दसम पिता दे इशारे ते अपने सिर भेंट कर दिते। एक वो भी पंजाबी है जिन्हें अपनी अणख की खातर तो की, जिन्हें दुनिया की इज्जत बचाने लई, जिन्हें दिल्ली की इज्जत बचाने लई अपने आप को वार दिता, वो भी एक पंजाब है। तो जिहड़ी ये गलतफहमी कि हर कोई पंजाबी है ते हर पंजाबी अणख वाला है, मैं कहना है ये एक गलत धारणा है। तुहाडा सो इस क्लिप दे विच भी बहुत ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ USMI ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਭਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ हर पंजाबी अणखी नहीं हुंदा, दो तीन तरह के पंजाबी है। सो जो असीं देखते हैं कि वो लोग ने इन्ना कुछ हो जाने के बावजूद, साडा कतलेआम होने के बावजूद कोई दिल्ली का लाला आ जाता तो 350 करोड़ उन्होंने दे देंगे ने, तो इत्थों घुंगरू बन के नचते नचते जाते हैं कनेडा तो कि केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल नहीं। पंजाब उन्हां नाल है, पंजाब गुरुआं नाल है, जिन्हां गुरुआं दी दित्ती हुई सोच ते चलदे आ योधियां ने कुर्बानियां दित्तियां। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਰਾਜ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ, ਪਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸਾਫ ਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 132 ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਮਾਰੇ ਆ, 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਔਰ ਹਨ ਔਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਯੈਲੋ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭੇਜ ਦੋ ਉਸਕੋ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਊ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰ ਖਾ ਲਓ, ਗੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀ ਲਓ, ਮੂਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਲਿੱਪ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ USMI ਦੇ ਐਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਣਖੀਲੇ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਓ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਓ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗਾਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਏ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੜਾਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ NGO ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਂਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਹੱਸ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਸਬੱਬੀ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਡੋਲ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਗਵਾਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਚੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕੁਕਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਦਚਲਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ SPO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ SPO ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਨਮੈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਰੋਪੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਪੜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਖਾਲੜੇ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਹਾਲੀ, ਮਾਨੋਚਾਲ ਤੇ ਕੰਗ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕੰਗ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਗ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੂਹਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 2 ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ਪੁਣੇ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਚਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਈ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਚਿਰੋਕਣਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੂਰੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸੁਰਮਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਤਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਸੁਭਾਗੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਜਦੋਂ 23 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਕੁਈਨ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਪਲੱਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗ ਸੀਗੇ, ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਗ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 6000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ DGP ਪੰਜਾਬ KPS ਗਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ। I have allegations of systemic use of torture, of illegal cremations. No, there were no illegal cremations. You see, there weren't 2,000 illegal cremations? No. With 2 or 3 bodies being put on a pyre meant for one person? No. That simply didn't happen? No. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਅੱਖੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਝੁਰਲੂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਸੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਬਾਣੀ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ KP ਗਿੱਲ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗੋਰਾ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਪੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਸੋਚੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਘਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਚਾਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਿਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਲਿੱਪਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਲਿੱਪਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੀਰੋ ਨੂੰ, ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। 28 ਫਰਵਰੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ MLA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦੇ ਆਇਆ ਘਰ ਦੀ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਇਨੈਗੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਖਾਲੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 28 ਫਰਵਰੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਝਾੜੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਸੋ ਅਸਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਝੁਰਲੂ ਮਹਿਕਮਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 2 ਸਿੰਘ ਮਾਰਤੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਝੁਰਲੂ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਛੁਣਛਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੀਰ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ SST ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਪਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ PN ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੈਜੂਅਲ ਵੀਅਰ ਸੀ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਪਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਜੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰੋ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਵੜ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰੋ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ 1.5% ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੀ ਰੈਡੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਵਾਰਸ ਮਾਸੂਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਕਿੱਟਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਜਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, CBI ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਥਿਊਰੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਝੂਠੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਿਟਨੈਸ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੈਂਸ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਲਿੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਟਾਂ ਕਿੱਟਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਈਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਮੈਡਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਾਂ ਭਈਆ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਔਰ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਟੁਨਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਫ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ YouTube ਐਂਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਗੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ JS ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੋ। ਔਰ USMI ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ YouTube। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਤੇ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਚੜੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ SHO ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਚੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ 98 ਨਵੰਬਰ 8 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਿਲਣ ਦੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਟਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। 11 ਜਨਵਰੀ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਟਾਂ ਕਿੱਟਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਾਈਫਾਈ ਕੇਸ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੱਖਾਂ 4 ਲੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਜਟ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਾਲਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਰ ਸਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਾਲਣ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ, ਉਹ ਕਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਿਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਸੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। NHRC ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ NHRC ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1800 ਤੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੰਮ NHRC ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ FIRs ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ NHRC ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਈਵਨ CBI ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਇਹ CBI NHRC और सुप्रीम कोर्ट और मानयोग कोर्ट और पजामा कोर्ट और कच्छा कोर्ट, दे आर ऑल द टूल्स ऑफ इंडियन स्टेट। सो हिंदुस्तान स्टेट दे टूल है। जिहड़ी साडी कातल है, जिहड़ी टैंक लैके आई है, सो किस तरह का मजाक 1800 बंदे दी कतल दा करन तो बाद $2600 एक बंदे नूं दिता, और दिता किवें है? एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट किया कि असीं तुहाडा कतल कीता, आ $2600 हत्थ 'च फड़ो ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ। ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀ ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ what do you think ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ I was kind of confused on that question ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ this is ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ then he goes ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਾਤਲ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ NGO ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ $80,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣਗੇ ਠੱਗ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਟ ਚੱਕੋ, ਇੱਟ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਹੀ 15 ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਸੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਫੂਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਤਲ ਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ USM ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 12-14 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਖੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ USMI ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੱਗ ਪਛਾਣੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 100, 50, 150, 200 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 100, 50, 150 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲੇ, ਇਹ 2020 ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਤੈਨੂੰ 20-20, 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਕਰ, ਨਾ ਕਿ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NDP ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਸੋ NDP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਕਰਾਰ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਖਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਈਏ ਮਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਾਣੋ ਬਿੱਲੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। UNO ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਗਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਵੜਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇ ਗॉट ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਸੇ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨੋ ਮੋਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ NDP ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਔਰ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ USMI ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। Resolved that New Democrats recognize, and bear with me, Jaswant Singh Kalra as an important defender of human rights, and in his memory recommit to the pursuit of justice and transparency characterized by our shared values of truth, justice and respect of human rights. Okay. Do I have a motivator? Thank you. Seconder? Thank you. Et micro numéro 1. Thank you very much. My name is Jagmeet Singh, MPP for Bramley-Gormalton. Thank you. I'm very honored that it was my riding association that moved this motion. Essentially, we've seen under the Conservative government year after year our reputation as a human rights defending nation, our reputation as a country that stands for justice being eroded year after year. This resolution, brothers and sisters, gives us an opportunity to make a step towards restoring our reputation and our legacy for being a country that stands for justice. Jaswant Singh Kalra was an ordinary citizen in his community, and he noticed that hundreds of people were disappearing around him. He set out to investigate what was going on and was able to uncover incontrovertible evidence that linked the Punjab police to the murder of 25,000 people in his community. He took that evidence and came to Canada, because Canada had the reputation as being a country that stood for human rights. He presented and was invited to present in Parliament here in Canada. He spoke and exposed this evidence regarding this human rights, this travesty of denial of an abdication of due process, of right of life, of dignity for humanity. He presented at Parliament and spoke about this. After presenting, he received a threat to his life. The state of India, the Indian police said to him, if you're alleging that we've disappeared 25,000 people, what would 25,001 mean to us? After receiving that direct threat to his life, his friends and family said, your work is done. You've come to the international community. You've exposed this human rights violation. Stay here in Canada. He said, my work is not done. I've only exposed the violations in one district. There's 21 other districts in Punjab that haven't been addressed yet. I have to go back. He went back to India, and brothers and sisters, a short time later, he was disappeared. And a police whistleblower came forward and testified in a committee that they witnessed his body severed into pieces being dumped into a river. Standing in support of Jaswant Singh Kalra, recognizing him as a human rights defender, would re-establish our position in the world as a country that's committed to due process, a country that's committed to human rights, a country that's committed to fairness and justice for all. Brothers and sisters, I ask you all to stand in support of this resolution to restore our reputation internationally. We are a country that stands for justice. We are a country that stands for human rights. Let's stand for that today so that we can show the world who we really are and re-establish ourselves as a country of human rights defenders. Thank you so much, brothers and sisters. Thank you. Thank you, delegate. So it happened in Canada, not in Punjab, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰਨ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਫਲਾਨਾਵਾਲ, ਦਾਦੂਵਾਲ, ਦੂਜਾ ਵਾਲ, ਤੀਜਾ ਵਾਲ। ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤਾ ਭੈਣ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UNO ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਐਨਾਲਿਸਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲਏ ਨੇ। TV ਔਰ YouTube ਔਰ Facebook ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2